السلام علیکم۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے گارڈ صوبائی وزیر صحت سندھ کے حلقہ انتخاب نواب شاہ میں قائم بڑے سرکاری اسپتال سے انتہائی مہارت اور رازداری کے ساتھ 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نئی میموگرافی مشین چوری کر لی گئی اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیاض حسین زرداری سے۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے گڑھ صوبائی وزیر صحت سندھ کے حلقہ انتخاب نواز شاہ میں قائم بڑی چلڈرن اسپتال سے انتہائی عمارت اور رازداری کے ساتھ 2.5 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی نئی میموگرافی مشین چوری کر لی گئی ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ مشین کی چوری کے انکشاف پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہوا سے باختہ ہو کر ڈپریشن کا شکار ہوئے اور اپنے اسپتال کے ICU میں لیٹ گئے، جبکہ دیگر افسران و عملہ بھی پریشانی کا شکار بن گیا۔ بعد ازاں پولیس نے رپورٹ ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سیکورٹی گارڈ سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صحت یاب ہونے کے بعد بتایا کہ تحقیقات کا عمل جاری ہے، جلد ہی واردات کے اصل محرکات کا پتہ لگا لیا جائے گا۔ علاوہ ازیں صوبائی وزیر صحت سندھ ڈاکٹر اظہر فضل پیچو نے نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عامر حسین پاور کی سربراہی میں ایک علیحدہ سی تحقیقات کمیشن تشکیل دے دیا ہے، جو کہ اپنی رپورٹ براہ راست وزیر صحت کو پیش کرے گا۔ ذرائع کی رپورٹ کے مطابق میموگرافی مشین کی چوری باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت عمل میں لائی گئی ہے۔ قوی امکان ہے کہ چوری میں اسپتال و یونین میں شامل چند اہم بااثر شخصیات کے اشروات شامل ہیں۔ تاہم میموگرافی مشین چوری سے متعلق پولیس، اسپتال، ڈپٹی کمشنر پر مشتمل 3 الگ الگ ٹیمیں تحقیقات کر رہی ہیں۔ جی ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر چکوال ڈاکٹر عتیق احمد خان کی ہدایات کے مطابق مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کو پرامن بنانے کے لیے ضلع بھر میں مختلف گرجا گھروں اور کی پوائنٹس پر ریسکیو اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ یاد رہے ریسکیو 1122 چکوال نے ایک ہفتہ قبل کرسمس ڈے، قائد اعظم ڈے اور نیو ایئر نائٹ میں ہونے والی مختلف تقریبات کو پرامن بنانے اور کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت پلان ترتیب دے دیا تھا، جس پر باقاعدہ روسٹر کے مطابق عمل درآمد 1 روز قبل سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسچن ریسکیو رضاکاران جو ریسکیو کمیونٹی ایکشن فار ڈیزاسٹر رسپانس ٹیم کا حصہ ہیں، وہ بھی ان تقریبات کے دوران رضاکارانہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ صادق آباد کے علاقے سنجر پور میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور خیرخواہ تنظیم کے تعاون سے آگاہی مہم پروگرام کا آغاز کیا گیا، جس میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دی گئی۔ صادق آباد سے عبدالغفار مہر کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ صادق آباد کے علاقہ سنجر پور میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ اور خیرخواہ تنظیم کے تعاون سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا۔ مہم کا آغاز ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر وحید اقبال نے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ میں 95 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے معاشرے میں اثرات خطرناک ہوں گے، زیادہ بچے ہوں گے تو اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ ہمیں مسائل کو نظر انداز کرنے کی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آج پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور خیرخواہ تنظیم کے تعاون سے ہم نے سنجر پور میں ایک چھوٹی سی گروپ میٹنگ کا انعقاد کیا تھا، جس کا مقصد لوگوں کو بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں بتانا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی جو ہے ہمارے معاشرے میں کس قدر مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اگر ہماری آبادی اس طرح بڑھتی رہی تو آنے والے چند سالوں میں ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ کالونیز میں تبدیل ہو جائیں۔ آگاہی مہم کا مقصد لوگوں کو بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بتانا تھا۔ بڑھتی ہوئی آبادی ہمارے معاشرے میں کس طرح مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اگر اس طرح آبادی بڑھتی رہی تو ہماری زرعی زمینیں بھی کالونیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالغفار مہر، A1 TV، صادق آباد۔ DPO شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت کے مطابق DSP عمران عباس کی زیر نگرانی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلہ میں جرائم میں ملوث افراد کے خلاف تھانہ فیروز والا کی حدود میں اسپیشل سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک محمد آصف سے۔ جی بالکل، دوران سرچ آپریشن مسمی مظہر عرف سابو سے 5 کلو گرام چرس، جبکہ مسمی ساجد مسیح ولد عنایت مسیح سے 100 لیٹر دیسی شراب اور 80 بوتلیں ولایتی شراب برآمد کر کے مطابق قانون کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس اسپیشل سرچ آپریشن میں شاہ فیصل SHO، SI تھانہ فیروز والا اور سرکل کی نفری کے علاوہ لیڈ فورس کو بھی شامل کیا گیا۔ جی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح گیمبر اوکاڑا کینٹ میں بھی شدید دھند کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندہ بلال چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے موسم کی صورتحال جانتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گیمبر اوکاڑا کینٹ GT روڈ پر، جہاں پہ دوسرے شہروں کی طرح دھند نے اپنا راج جما لیا ہوا ہے، اور اس دھند کے سلسلے کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے، اور ٹریفک جو ہے کافی سست روی کا شکار ہے۔ اور محکمہ جو موٹر وے، انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ اپنی جو ٹریفک ہے اس کو، جو گاڑیاں ہیں وہ آہستہ چلائیں اور اپنے دوسری گاڑی کے درمیان جو ہے فاصلہ رکھیں۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ معاملات جو زندگی ہے وہ ایک دفعہ درم برم ہو کر رہ گیا ہے۔ جی
मुल्क भर की तरह जूही में भी बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर रैलियों और तकरीबात का सिलसिला जारी है। कौमी अमन कमेटी की जानिब से जूही में रैली का इनेकाद किया गया। शुरका ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और बैनर्स उठा रखे थे। रैली शहीद मखदूम बिलावल पाक से प्रेस क्लब तक निकाली गई। खबर शामिल करते हैं जंडियाली बंगला मियाँ चन्नू से, जहां इलाका मकीन ओवर बिल्डिंग से तंग आकर मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने मेन रोड पर टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं नवीद अब्बास अंसारी से। मियाँ चन्नू का गांव 9515 जहां पे लोगों ने किया मैपको बिजली के खिलाफ एहतजाज। आवाम का कहना है कि मैपको की नाजायज़ ज़्यादतियाँ, नाजायज़ तजावज़ात, बिल जो है रीडिंग थोड़ी है और बिल जो दूसरा टैक्स डाल के बिल बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। अवाम ने ये देख रहे हैं आप मंजर के रोड पे एहतजाज किया है। 9515 ये जंडियाली बंगला विहाड़ी मेन रोड है जो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है और तमाम बिजली के बिल जो है जला दिए हैं। इस मामले में हम जानते हैं 9515 के रहायशी से कि ये क्यों इन्होंने ये इनका क्या कहना है इसके बारे में। जी सर, ये जो एहतजाज हो रहा है इसलिए हम ना एहतजाज कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। आवाम को तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन हमें इसलिए देख रहे हैं कि हमारे बिल 6 यूनिट, सिर्फ 6 यूनिट, ज़्यादा नहीं, ये 6 यूनिट चले हुए हैं। आप देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने कि 6 यूनिट का बिल 900 रुपया भेजा है इन्होंने, 800 तकरीबन 9 रुपये, 809 रुपया इन्होंने बिल भेजा है। आप देखें सरासर ज़्यादती है। खाने पीने के लिए पहले रोज़गार नहीं है, ऊपर से इन्होंने बिल के 200 रुपया बिल है, 600 रुपये इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। उसकी कोई वजूहत बताएं। पहले आवाम परेशान है, ऊपर से इन्होंने बिल के एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के आवाम को परेशान किया हुआ है। हमारे पास इतना कुछ नहीं है कैपेसिटी कि हम ये सिर्फ बिल अदा करें। बच्चे हैं, उनका खाना पीना, हम कहाँ से इनकी ज़रूरियात पूरी करें। हमें मेहरबानी फरमा के हम हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये हुक्मरान कुछ इसका नोटिस लें। A1 TV नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला मियाँ चन्नू। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिम जावेद और DPO बिलाल इफ्तिखार का चनाब नगर में चर्चेज़ का दौरा। अफसरान ने मसीही बरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तानी कौम क्रिसमस की खुशियों में मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर की शरीक है। मसीही बरादरी ने मुल्क की तरक्की में यकसां किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान और मसीही भाई एक लड़ी में परोए हुए मोती हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। नोकोट क्लॉथ मार्केट में टाउन कमेटी के कचरा उठाने वाले रिक्शे में अचानक आग भड़क उठी। रिक्शा ड्राइवर रिक्शा छोड़कर भाग गया। दुकानदारों ने गटर नालों से पानी भरकर आग पर काबू पा लिया। वहां मौजूद दुकानदारों का कहना था, पानी ना होने की वजह से हमने गटर के नालों से पानी भर के रिक्शे को जलने से बचा लिया। मलीर के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में गाड़ी पर फायरिंग में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। SSP मलीर सैयद इरफान बहादुर ने ब्यूरो चीफ A1 TV सिंध ज़ुहैब जरदारी को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले लीं। SSP मलीर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में वाहिद जमान, ज़करिया, अमीन और सुलेमान शामिल हैं। मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग की थी। SSP ने मजीद बताया कि फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जहाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ था, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों समेत शहर से बाहर भी छापे मारे जा रहे हैं। तहसील जतोई के इलाके लंडी पताफी के मुकाम पर दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत एख्तियार कर गया। अहले इलाका ने दरियाए सिंध के कटाव को रोकने के लिए चावलों की देगें पकाकर दरिया को नजराना देने के लिए सिलसिला शुरू कर दिया। चावल लोगों में तकसीम करने के बजाय दरिया में फेंके जा रहे हैं। दरियाई कटाव के बायस नजदीकी आबादियां दरिया बुर्द होने का खतरा पैदा हो चुका है। कटाव की रोकथाम के लिए महकमा इरीगेशन और तहसील इंतजामिया की जानिब से कोई हिफाजती इक़दाम सामने नहीं आ सके। आखिर में खबर देते हैं मेंशनाबाद से। मेंशनाबाद की तारीख में पहली बार A1 TV की कवरेज, ऐसी कवरेज जिससे सरकारी अफसरान की नींदें हराम हो गई। A1 TV ने सरकारी स्कूल की किताबें कबाड़ खाने में सेल करने वालों को बेनकाब किया तो अफसरान भी परेशान हो गए। A1 TV के इस कवरेज ने अवाम के दिल जीत लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV साजिद शरीफ से। इस वक्त थाना मंचना आबाद सर्कल में मौजूद हैं, जहां पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मंचना आबाद और SHO मंचना आबाद जनाब सैयद गुलाम शबीर शाह साहब ने FIR का अंदराज भी कर दिया और बदनामे ज़माना मुलज़म को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन ये भी बताते चलें कि जब A1 TV की टीम ने जहाँ सर्कल रोड जो कि
गल्ला मंडी चौक से कबाड़िए की शॉप्स पर 2021-2022 की जो न्यू बुक्स हैं, सरकारी बुक्स, उनको सेल किया जा रहा था। 20 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, जिस पर इतला दी है मकामी पुलिस को, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद को, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए SHO मंचनाबाद सैयद गुलाम शबीर शाह ने एक्शन लेते हुए बदनामी ज़माना मुलज़म जावेद के ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज कर दिया। ये बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब पुलिस की जानिब से, और यहाँ मंचनाबाद की जो पुलिस है उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है। हम बात करेंगे मज़ीद शहरी से। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं तो पहले तो शुक्रगुजार हूँ A1 TV का, जिनकी निशानदेही पर मंचनाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलज़िम को अरेस्ट किया और माल मुसद्दका भी अपने कब्ज़े में लेकर FIR दे दी। इस पर आवाम का रद्द-ओ-अमल देखते हुए हम SHO मंचनाबाद गुलाम शबीर के मशकूर हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये इक़दाम को किया, और इसको हम सराहते हैं और शुक्रगुजार हैं A1 TV के कि जिन्होंने निशानदेही करके ये जो ना मामला पकड़वाया। और उसके घर में अभी भी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं जो इंशाल्लाह ताला हम पुलिस के साथ जाके उसके घर में रेड करके बाकी किताबें भी बरामद करवाएंगे। बिल्कुल जी, ये हैं राना मोहम्मद साजिद साहब, जिनका कहना था कि अभी जो है इंटेरोगेट का सिलसिला जारी है और मज़ीद इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है कहाँ तक जाती है ये तो अभी हमने देखना बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ थाना मंचनाबाद की जानिब से जनाब राना मोहम्मद साजिद साहब की तहरीर पर FIR का अंदराज भी कर दिया गया है। FIR का जो मुकदमा है वो भी दर्ज है और यहाँ पर 379 और 411 तेपे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।